వర్షాకాల పార్లమెంటు సమావేశాలు రెండో వారంలోకి అడుగుపెట్టాయి. కిందటి వారం మొత్తం నీట్ వ్యవహారం, యువత ఆందోళనతో పార్లమెంటు ఉభయ సభలు స్తంభించిపోయాయి. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాతో యువత శాంతించింది. అయితే నీట్, యువతపై జరిగిన దాడుల విషయంలో ప్రతిపక్షాలు ఇంకా పట్టువిడలేదు. విద్యార్థులపై దాడి గురించి ఉభయ సభల్లో ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసేందుకు విపక్షాలు సిద్దమవుతున్నాయి. కాసేపట్లో ఖర్గే కార్యాలయంలో విపక్షాలు సమావేశం కానున్నాయి. విద్యార్థులపై దాడికి బాధ్యత వహించాలని ఇప్పటికే కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాకు రాహుల్ గాంధీ లేఖ రాశారు. విద్యార్థులపై పెలెట్ గన్స్, లాఠీచార్జ్ దాడులు చేయడం దారుణమని మండిపడ్డారు. అయితే ఈ లేఖపై ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి సమాధానం రాలేదు. మరోవైపు లోక్సభలో పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ సవరణ బిల్లు పెట్టేందుకు కేంద్రం సిద్దమైంది. ఈ బిల్లును కేంద్ర మంత్రి జితేందర్ సింగ్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. రాజ్యసభలో వందే మాతరం బిల్లును హోంమంత్రి అమిత్ షా ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఇక లోక్సభలో సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల సంఖ్య సవరణ బిల్లు అర్జున్ రామ్ మేఘ్వాల్ ప్రవేశపెడతారు. మరోవైపు విద్యార్థుల మీద జరిగిన దాడిపై చర్చకు రాజ్యసభలో అనుమతించాలని కోరుతూ కాంగ్రెస్ సభ్యుడు సుర్జేవాలా, టీఎంసీ ఎంపీ సాగరిక ఘోష్ నోటీసులిచ్చారు. महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है देश के सामने कि एक शांतिपूर्ण आंदोलन जिसमें निहत्थे युवा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन पर पेलेट गन इस्तेमाल किया गया और रिपोर्ट आई है कि कनॉट प्लेस में 7 राउंड पेलेट गन के फायर हुए हैं और एक ऐसे युवा हैं जिनकी आंख में बहुत बड़ी चोट आई है और जो एक आंख में से वो ब्लाइंडेड हो गए हैं, उनका विजन लॉस हो गया है। तो ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही गंभीर मुद्दा है। क्या हम ये कह रहे हैं कि जब भी शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, क्योंकि शांतिपूर्ण आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, हर किसी नागरिक को अधिकार है कि सड़क पे उतर के अपनी आवाज उठाए, तो अगर शांतिपूर्ण आंदोलन पर लीथल या सेमी लीथल गन्स इस्तेमाल किए जाएंगे तो इसका क्या मतलब है? ये सीधा लोकतंत्र पे आक्रमण है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को जवाबदेही स्वीकार करनी पड़ेगी, जवाब देना होगा कि किस तरह 2014 में क्यों नहीं बनाया? और अगर जो 2014 से बने होता तो देश हमारा विकसित और जल्दी हो गया होता। अभी इंडिया गठबंधन के लीडर्स की बैठक है, मेरी जानकारी में नहीं आया है अभी बैठक के बाद आपको बता देंगे। एक और सवाल है, ओवैसी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी दरवाजा खोले उनके लिए उत्तर प्रदेश में, वो आना चाहते हैं, बाद में पछताएं नहीं। आप दरवाजा नहीं खोल रहे हैं? क्या चीज? देखिए, किसी से उलझो मत, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता हम लोग चल करके आ रहे हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। पीडीए, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाना, उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। और अभी बीजेपी को हराया भी हम लोगों ने। अभी जो गठबंधन है, जिस गठबंधन में हम सब लोग हैं, अभी तो बीजेपी को हराया और कितनी महत्वपूर्ण सीटें हराई हैं। तो पीडीए का साथ और सामाजिक न्याय के स्थापना की बात लगातार हम लोग करते रहेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे। अगले सर, अभी आप जिस तरह से आप लगातार सड़क पे भी कांग्रेस के साथ में हैं, अब चुनाव में भी आप कांग्रेस के साथ? तो अभी चुनाव दूर है, अभी लोकसभा में हम सब लोग एक साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद। दिन है हम सब के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम को लेकर के जो घटनाएं हुए हैं और देश भर में जितने भी राज्यों में आज तक आपने देखा है लगातार पेपर लीक्स का घटना आते रहते हैं। उसके बाद छात्रों का ये आंदोलन भी हुआ, फिर प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बहुत बड़ा कदम भी उठाया, घोषणाएं भी की, लेकिन आज पक्का एक बिल लेकर के जो आ रहे हैं, आज पहले लोकसभा में टेबल करेंगे। तो हम चाहते हैं कि सारा पार्टी, चाहे ऑपोजिशन हो, सरकार के हो, सब इसमें चर्चा में भाग लेना चाहिए। और इतना बड़ा फैसला लेने के बाद आज जो एग्जाम पेपर लीक को लेकर के इतना कठोर कानून बना रहे हैं, इसमें अगर चर्चा नहीं करेंगे और डिस्टर्ब करेंगे तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा।
आज तो రైటిక ఇవాళ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా అనంతరం పార్లమెంటు సమావేశాలు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. దీనికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి రాజుని అడిగి తెలుసుకుందాం. లైవ్ లో అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు రాజు. ప్రస్తుతం ఇవాళ సభలో ఎటువంటి బిల్లులు చర్చించే అవకాశం ఉంది? అధికార విపక్షాలు ఏ అంశాలు లేవనెత్తే అవకాశం ఉంది? ఎస్ ప్రియా, విద్యార్థులు యువత చేసినటువంటి ఆందోళన శాంతించింది, కానీ ప్రతిపక్షాల ఆందోళన మాత్రం కొనసాగుతుందనే చెప్పుకోవచ్చు. గత వారం పార్లమెంటు సమావేశాలు మొత్తం కూడా స్తంభించిపోయాయి. అంటే జంతర్ మంతర్లో యువత చేసినటువంటి ఆందోళన, అంతేకాదు పార్లమెంటు సమావేశాల ప్రారంభం రోజునే అంటే జూలై 20వ తేదీన చలో పార్లమెంటు ముట్టడి పేరుతో చేసినటువంటి ఆందోళన, అది కాస్త లాఠీ చార్జీలు, టియర్ గ్యాస్తో కొంత విధ్వంసంగా మారింది. ఆ తర్వాత నెలకొన్నటువంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ సైతం పెద్ద ఎత్తున దేశంలో ఆందోళన చేయడమే కాకుండా ప్రధాని నివాసం ముందు బైఠాయించినటువంటి పరిస్థితి కనిపించింది. ఇక చివరికి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేశారు. అంతేకాదు కేంద్ర విద్యాశాఖలో కీలకమైనటువంటి సంస్కరణలను తీసుకొస్తున్నామంటూ ఇప్పటికే ఎన్టీఏ నిర్వహించేటటువంటి పరీక్షల కోసం ప్రత్యేకంగా టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేయడం, దాంతోపాటు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేయడం, ఇటువంటివి ఎన్నో కూడా ఇప్పటికే కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు విద్యార్థులకు, యువతగా ఎవరైతే చనిపోయారో వాళ్లకు నష్టపరిహారం చెల్లించే విషయంలో కూడా సరైనటువంటి హామీ ఇచ్చారు. కేసులు పెట్టమన్న విషయాన్ని కూడా చెప్పారు. దాంతో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ యువత ఆందోళన విరమించారు. కానీ ఇక రెండో వారంలోకి ఎంటర్ అవుతున్నటువంటి పార్లమెంటు సమావేశాలు ఎలా జరగబోతున్నాయనేది ఇప్పుడు సర్వత్రా ఆసక్తికరంగా మారుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం గత వారం జరిగినటువంటి క్యాబినెట్ సమావేశంలో ప్రత్యేకంగా పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ సవరణ బిల్లు కోసం ఆమోదం జరిగింది. ఆ బిల్లును మరికొద్ది సేపట్లో పార్లమెంట్లో అంటే లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టేందుకు కేంద్ర మంత్రి జితేందర్ సింగ్ పేరుతో ఇప్పటికే షెడ్యూల్ కూడా అంటే బిజినెస్లో యాడ్ చేశారు. సో నిజంగా జితేందర్ సింగ్ ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టేందుకు అవకాశం ఉంటుందా, లేదంటే ఇప్పటి వరకు ఏ విధంగానైతే లోక్సభలో కావచ్చు, రాజ్యసభలో కావచ్చు ప్రతిపక్ష నేతలు చేసినటువంటి ఆందోళన, ఈరోజు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి వాయిదా తీర్మానాలన్నీ కూడా విద్యార్థులపై, యువతపై జరిగినటువంటి ఈ చలో పార్లమెంట్ సందర్భంగా దాడులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ దాడుల మీద సభలో చర్చ జరగాలి. అంతేకాదు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా దీనికి సమాధానం చెప్పాలంటున్నారు. ఎందుకంటే పోలీసులు దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మొత్తం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర హోంశాఖ ఆధీనంలో ఉంటారు. సో కేంద్ర హోంశాఖ నుంచి ఆదేశాలు లేకుండానే ఇది జరిగిందంటూ కూడా పట్టుపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అంతేకాదు కేంద్రం ఇప్పటికే నీట్ పేపర్ లీకేజ్ వ్యవహారం పైన చర్చకు సిద్ధమని చెప్పారు. అయినప్పటికీ కూడా ఈరోజు పెల్లెట్ గన్స్తో అంటే ఏ విధంగానైతే ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్సు పెల్లెట్ గన్స్తో ఆందోళనకారులపైన దాడులు చేసింది, వీటన్నిటికి కూడా ప్రభుత్వం సమాధానాలు చెప్పాలంటున్నారు. అందులో భాగంగానే ప్రస్తుతం మల్లికార్జున ఖర్గే ఛాంబర్లో ప్రతిపక్షాల సమావేశం జరుగుతుంది ఈరోజు పార్లమెంట్లో అనుసరించాల్సినటువంటి వ్యూహం పైన. అయితే ప్రభుత్వం పెట్టేటటువంటి ఈ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దీనిలో ప్రత్యేకంగా ఏ విధంగానైతే ఈ అన్ఫెయిర్ మీన్స్ సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్ట్ను తెరపైకి తీసుకురాబోతున్నారు. సో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అన్ఫెయిర్ మీన్స్ దాని మీద ప్రత్యేకంగా ఈ బిల్లులో ప్రతిపాదించబోతున్నారు. అంటే పేపర్ లీక్ చేస్తే వాళ్ళకు పడేటటువంటి శిక్ష, పేపర్ లీక్ చేయకుండా తీసుకోవాల్సినటువంటి సంస్కరణలు, దాంతోపాటు జరిమానాలు, ఇటువంటివన్నీ కూడా పేపర్ లీక్ అంటే వెన్నులో వణుకు పుట్టేలా ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది కేంద్రం. కానీ ప్రతిపక్షాలు మాత్రం ఆందోళనకు సిద్ధమవుతున్నాయి. మరోపక్క ఈ బిల్లుతో పాటు వందే మాతరాన్ని గౌరవించేటటువంటి అంశం, వందే మాతరంను చాలామంది సభ్యులతో పాటు దేశంలో కూడా కొంతమంది గౌరవించట్లేదు, అగౌరవపరిస్తే వాళ్లకు ఖచ్చితంగా శిక్ష వేయాల్సిందనేటువంటి బిల్లును కూడా తీసుకురాబోతున్నారు. కానీ ప్రతిపక్షాలు మొత్తం కూడా ఈ విద్యార్థులు, యువత పైన జరిగినటువంటి దాడుల మీద చర్చ జరపాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దానికి అనుగుణంగానే రెండో వారం కూడా పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరుగుతాయా, లేదంటే ప్రతిపక్షాలు చేసేటటువంటి ఆందోళనతోనే స్తంభిస్తాయా అనేది కూడా చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేశాక కేంద్ర విద్యాశాఖకు బాధ్యతలను ఇప్పటికే ప్రహ్లాద్ జోషి తీసుకున్నారు. సో ప్రహ్లాద్ జోషి నేతృత్వంలో విద్యాశాఖకు సంబంధించినటువంటి చర్చలో ఆయన పాల్గొనబోతున్నారు. మొత్తానికి సమావేశాలు ప్రారంభమైతే సభ ఏ విధంగా సాగబోతుంది, ప్రతిపక్షాలు ఏ విధంగా మరోసారి ఆందోళన చేయబోతున్నారు,
ప్రభుత్వం ఒకవైపు స్ట్రాటజీ కూడా ఉంది. అంటే ఇప్పటికే విద్యార్థులు యువత చేసినటువంటి ఆందోళనకు తలొగ్గారు. కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయడమే కాకుండా నీట్ లాంటి పరీక్షలు నిర్వహించేటటువంటి ఎన్టీఏను మొత్తం కూడా సంస్కరించేందుకు కావాల్సినటువంటి చర్యలన్నీ కూడా తీసుకున్నారు. కొత్త బిల్లును తీసుకొస్తున్నారు. సో వీటి నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం సైతం ప్రతిపక్షాలపైన అటాక్ చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.